Ресурсы Земли, пространственные, сырьевые и энергетические, имеют предел, к которому человечество стремительно приближается. Сегодняшняя промышленность нарушает естественные процессы и загрязняет окружающую среду вредными веществами. Сложившаяся ситуация ухудшается из-за использования человеком устаревших транспортных систем, которые являются одним из ключевых факторов техногенного загрязнения. Если экологическая обстановка не изменится в ближайшее время, существование человеческой цивилизации будет поставлено под угрозу. До точки невозврата осталось всего 2-3 поколения. Инжиниринговая компания «Закрытое акционерное общество струнные технологии» предлагает комплекс решений SkyWorld, способных предотвратить катастрофу. SkyWorld – это вынесение опасной составляющей земной индустрии на околоземную орбиту, развитие линейных городов и оптимизации транспортной инфраструктуры на Земле, создание комфортных и экологически чистых условий для жизни и возрождения Земли, пострадавшей от деятельности человека. В отличие от Земли, космос позволяет индустрии работать без ущерба для окружающей среды, при этом обеспечивая идеальные условия для производства, неисчерпаемые пространственные, сырьевые и энергетические ресурсы, невесомость и глубокий вакуум. Spaceway – астроинженерная транспортная система многократного использования, позволяющая выводить в ближний космос миллионы тонн полезного груза за каждый рейс. Spaceway позволит создать на орбите Земли новую инфраструктуру – научные лаборатории, электростанции, производственные кластеры и многое другое. Орбитальное производство открывает перед человеком новые возможности в металлургии, солнечной энергетике, добыче полезных ископаемых. Благодаря переносу вредной промышленности в ближний космос на Земле станет возможным создание новых, более комфортных условий для жизни. Линейный город Skyway – это форма расселения людей, распределения производственных, административных, культурных, финансовых и других объектов, пространственно объединенных в линию большой протяженности и связанных между собой высокоскоростным, безопасным и экологичным транспортом. Благодаря коммуникациям нового типа в городе создается комфортная жилая среда, в которой поверхность Земли принадлежит пешеходам и зеленым растениям. Линейный город Skyway может быть возведен на пустынных, заводненных и труднодоступных для строительства территориях, в том числе со сложным рельефом, а также на морском шельфе. При строительстве линейных городов используется технология создания автономных, экологически чистых систем жизнеобеспечения – экодомов Skyway. Такие конструкции обеспечивают бережное отношение к окружающему миру и разумное использование каждого сантиметра земли. За счет возобновляемых источников энергии в экодом поступают тепло, электричество и горячая вода. Для озеленения крыш, территорий вокруг домов, пустынь, а также территорий, пострадавших от деятельности человека, компания разрабатывает технологию производства гумуса, плодородной почвы черноземного типа, насыщенной полезными минеральными веществами. Гумус Skyway позволяет значительно увеличивать плодородность, восстанавливать деградировавшие почвы, обеспечивая на них разнообразие флоры и возможность их использования в сельскохозяйственных целях. Благодаря размещению струнных магистралей Skyway на поверхности Земли и применению источников энергии вредное воздействие транспорта на окружающую среду. Выделенные транспортные линии и автоматические системы управления делают транспорт Skyway наиболее безопасным для всех участников. À savoir comment ça se passe, comment cela fonctionne réellement, comment on peut utiliser le back-office Skyway Capital. Eh bien, je suis là pour vous expliquer. Eh bien, c'est parti à nouveau pour une grande soirée où ce soir, bien, c'est un peu question-réponse. Donc, si vous avez d'ores et déjà des questions à me poser, ben, n'hésitez pas à les poster dans le chat. Et si vous venez juste d'arriver, n'hésitez pas à suivre la conférence que je vous propose ce soir, basée sur les questions et les réponses les plus fréquentes que l'on rencontre ça et là au fil de la semaine et au fil des mois, lorsque les personnes qui sont peut-être nouvelles ou qui n'ont pas bien compris le fonctionnement du back-office, bien vous reposent des questions. Alors, c'est vrai que de temps en temps, ben, on se demande quand est-ce qu'on est là, quand est-ce qu'on n'est pas là. C'est vrai que c'est pas évident non plus à suivre de savoir où on peut être et quand est-ce qu'on est là, que ce soit pour ma part ou que ce soit pour Christian qui est là le vendredi soir, on m'a posé la question aujourd'hui, de savoir quand est-ce que c'est qu'il y a des conférences. Eh bien, on va le voir tout à l'heure également, ça fait partie des questions et des réponses que je vais donner.
Donc vous voyez que là aussi, on a des choses de prévues. Sachez également que vous avez des possibilités de temps en temps de voir des replays de ces diffusions. Et donc je vous remercie également de regarder en différé. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre sur ce replay. Voilà, tout simplement. Ça c'est pour ceux qui auront l'occasion de voir ça les autres jours. Pour les habitués qui sont dans la salle, merci de votre présence. Cela fait toujours chaud au cœur de savoir qu'on n'est pas tout seul dans la salle. Et ce soir, eh bien, nous allons partir sur les quelques questions et les quelques réponses. Alors, un constat assez fréquent que je fais moi-même, c'est qu'il y a des gens qui veulent faire des paiements, par exemple, et qui ont une traduction automatique en français. Alors, de quoi je parle, en fait? Lorsque vous êtes dans votre compte Skyway Capital, il faut savoir qu'en haut, à droite, vous avez les langues. Mais beaucoup de gens n'utilisent pas ces langues. En fait, en permanence, ils laissent afficher RU ou EN. Et en fait, ils utilisent donc la traduction automatique Google. Je ne vous conseille pas d'utiliser la traduction automatique de Google. Alors vous allez me dire, c'est quoi la traduction automatique de Google? Il y a des gens qui l'ont installée et qui savent même pas qu'ils ont la traduction automatique de Google. En fait, c'est chaque fois que vous allez sur n'importe quel site, si tout est toujours en français, c'est que vous avez mis une traduction automatique de Google. Mais sachez que si vous voulez faire des paiements, en fait, toutes ces pages que vous voyez ne sont que des copies des sites. Donc, si vous voulez faire un paiement original, et que vous placez par exemple un numéro de carte bleue dans un formulaire, eh bien en fait, ce formulaire est une copie du formulaire réel. Et que par conséquent, en fait, ça ne vous permet pas de faire vos paiements. Et là, il y a des gens qui bloquent et qui disent « Oui, mais moi je veux faire des paiements, mais ça ne fonctionne jamais. » Mais en fait, ça ne fonctionne jamais parce que vous avez une copie du site fourni par Google qui en fait n'est pas le vrai site. Donc si vous voulez être sur le vrai site, eh bien il faut mettre en haut en français. Et pour cela, il faut que vous alliez en haut à droite sur le coin et que vous le mettiez en FR. Et si ce n'est pas FR qui est affiché, ça veut dire que vous avez une traduction automatique. Et en plus, lorsque moi je donne des exemples, par exemple ce soir, où je vous montre des mots qui sont affichés, eh bien la traduction Google n'est pas toujours la traduction exacte donnée par le site en lui-même. Ce qui fait que les mots diffèrent. Les mots ne sont pas les mêmes. Et comme les mots ne sont pas les mêmes, moi je donne des indications. Je vous donne des indications précises sur des choses bien précises où il faut cliquer. Et puis en fait, c'est pas du tout à cet endroit-là que vous allez peut-être cliquer parce que vous allez dire c'est pas pareil. Mais en fait, c'est pas pareil parce que vous utilisez la traduction automatique Google. Donc ne traduisez pas automatiquement avec Google, mais traduisez le site par la langue que vous propose le site en lui-même. J'espère que ça a été clair ce que j'ai raconté là, parce que c'est pas toujours évident. Donc, je vous le rappelle, en haut à droite, vous mettez FR. S'il n'y a pas FR d'affiché, s'il y a marqué PL ou EN ou DE ou RU, ce n'est pas le site qui vous donne la langue. Ça veut dire que vous avez une traduction automatique Google. Et je vous la déconseille. Voilà, parce que je vous rappelle que lorsque vous voulez faire des paiements automatiques, je change mes pages dans le mauvais sens, eh bien, c'est pas bon. Alors, justement, tout à l'heure, nous parlions des conférences. Il y a des gens qui ne savent pas quand ont lieu les conférences et qui posent des questions et qui surtout ne sont pas toujours branchés. Alors, sachez tout de même que tout est indiqué une fois de plus dans votre back-office. C'est comme les actualités, tout est dans le back-office. En fait, vous ne voyez rien parce que vous n'allez pas dans votre back-office. Donc ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est parce que vous ne vous y rendez pas. Et si vous ne savez pas et que vous ne vous souvenez pas quand est-ce qu'ont lieu les conférences, eh bien, je vais vous montrer comment faire. Alors, donc, vous avez des événements dits offline, c'est-à-dire les conférences physiques dans des salles. Donc, offline, ça veut dire que ce n'est pas en ligne, ça veut dire que c'est hors ligne.
donc en dehors d'Internet. Donc les événements offline sont donc les conférences physiques présentées par exemple à Paris ou à Dublin ou en Belgique, à Hannover ou peut-être, je sais pas moi, dans une ville à l'est à l'est tout simplement, dans un pays balte par exemple, je sais pas moi, ou alors en Ukraine par exemple, on a aussi eu des conférences et des choses comme ça. Donc voilà, c'est tous les événements qui sont là. En Côte d'Ivoire aussi, je précise pour mes amis ivoiriens, et également au Bénin, vous avez l'ensemble des conférences dites offline, c'est-à-dire physiques, dans une salle où vous rencontrez des gens qui sont indiqués dans cette rubrique. Et pour y accéder, vous allez tout simplement cliquer sur événements. En haut, vous voyez, là où il y a marqué événements offline, et vous allez sur événements offline, le menu déroulant vous montrant cette deuxième case pour cliquer dessus. Lorsque vous aurez accédé à cette page, vous allez vous rendre compte qu'il y a sur cette page effectivement des textes en russe. Oui, parce que la plupart des manifestations qui sont en cours sont dans des pays russophones. Cependant, si ce sont des manifestations en français, et là, mon exemple est mal choisi pour ce soir, mais je vous mettrai à l'occasion un slide avec des indications en français, eh bien, lorsque c'est en français, l'écriture du phénomène, enfin de l'événement, est écrite en français. Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser Google Traduction, parce que vous voyez de ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous regardez en haut à droite, il y a bien marqué FR sur ma page, et il n'y a pas marqué autre chose. Donc là, vous êtes bien en français, mais comme ce sont des manifestations dans des villes russes, eh bien, enfin, ne serait-ce que russophone, vous avez des textes écrits en russe. Mais vous qui êtes francophone, lisez donc ces textes en français lorsqu'ils apparaissent, ils sont en français. Donc si vous voulez savoir quand est-ce que Christian, qui a eu l'occasion hier soir de faire une conférence à Paris, eh bien, elle était indiquée avant-hier, jusque hier, elle était indiquée dans le back-office sous événements offline. Vous allez me dire, oui, mais les webinaires comme ce soir, ils sont indiqués où cela? Parce que là, si c'est offline, ça veut dire que les webinaires en ligne ne sont pas indiqués ici. Oui, vous avez bien raison, c'est pas ici que c'est indiqué. Alors, pour pouvoir aller sur les webinaires, il faut que vous alliez sur Actualités. Parce qu'en fait, ce sont des actualités qui vous sont présentées chaque semaine. Et chaque semaine, on va vous donner la liste des webinaires qui ont lieu à travers le monde, et qui sont dans différentes langues. Là aussi, et je vous le montre, vous avez par exemple ici les webinaires que j'anime de ce soir, qui a été indiqué dans la rubrique événements, actualités, puis webinaires. Et toutes les semaines, si vous n'aviez jamais regardé les actualités, eh bien, vous avez cette rubrique qui existe et qui est intitulée webinaire. Et à ce moment-là, il suffit de chercher le texte en français et le jour qui correspond. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, mercredi 27 février 2019, vous avez bien un texte qui vous indique que c'est moi-même qui anime le webinaire de ce soir, même si l'intitulé n'est pas tout à fait juste, mais ça, on n'a jamais réussi à le changer depuis des mois, voire depuis plus d'un an. En tout cas, c'est toujours mode d'emploi du back-office, mais c'est toujours écrit que c'est donc le webinaire des explications que fait Christian le vendredi soir. Mais ça, c'est pas très grave. Maintenant, à force, vous savez bien que le mercredi soir, je suis là pour vous expliquer les fonctionnalités du back-office. À propos de tout ça, eh bien, nous avons donc vu à l'instant que c'était écrit dans le back-office, mais vous allez me dire, mais des fois, on pourrait peut-être avoir cette information ailleurs que dans le back-office. Oui, effectivement, les informations paraissent aussi bien sur Facebook. Moi, je fais des parutions sur Facebook concernant les soirées comme celle-ci, ou les soirées de Christian le vendredi, mais il y a aussi le Skype. Alors, vous allez me dire, Skype, comment ça, Skype? Mais je suis pas au courant. Eh bien, je vais vous le montrer. Je vous ai même mis le lien du groupe Skype officiel, qui est en fait le Skype France, qui s'appelle donc Investisseur Skyway Capital, et qui est un recherché et qui s'appelle Skype France. Voilà.
et Skyway France. C'est le Skype Skyway France, je vais peut-être mal écrit, mais en tout cas c'est ce groupe-là que vous pouvez rejoindre. Et vous voyez que Dagmia nous annonce également chaque semaine, là elle l'a annoncé, donc le petit texte avec le lien qui vous permet de franchir le pas et de venir à ces soirées. Ces soirées online, donc qui sont ici pour vous apporter des informations, que ce soit moi ou que ce soit le vendredi soir. Chaque fois, c'est posté chaque semaine et même souvent plusieurs jours à l'avance pour que vous puissiez vous en rendre compte. Donc, c'est là que vous trouvez les informations et les liens pour pouvoir accéder à ces soirées. Voilà quelques informations utiles et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez et c'est pas parce qu'on est dedans, des fois, on n'y pense pas, mais ça permet aussi de savoir comment accéder à ces soirées et où on peut trouver les liens. Alors, je vous l'ai dit, ce soir, c'est également une soirée questions-réponses. Et dans les questions-réponses, eh bien, il y a des questions et des réponses récurrentes que l'on peut avoir et qui sont également très utiles de redonner de temps en temps pour que les personnes qui n'ont pas l'habitude et qui ne connaissent pas bien le fonctionnement de Skyway Capital puissent, elles aussi, participer correctement au projet en connaissant toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour naviguer sur le site. On vous a peut-être parlé d'un chat pour contacter le support. C'est où je ne vois rien et tout est en russe. Alors ça, c'est surtout une bonne excuse parce que c'est vrai que quand on veut cliquer sur le chat, eh bien, on ne sait pas toujours où ça se trouve et on ne sait même pas pour certains que ça existe. C'est-à-dire de prendre contact avec le support technique, pas support technique, support en ligne, je précise, support en ligne de Skyway Capital, parler avec des gens et même en français. Parce que ça aussi, c'est toute une galère pour certains. Ils disent oui, je comprends pas, moi, c'est marqué en russe, donc ils vont parler russe, donc je ne parle pas, je ne sais pas comment faire. Alors, je vais vous l'expliquer. Pas de panique. C'est juste un onglet en bas à droite de votre écran et il parle français à certaines heures. Donc, pas de panique. Ils sont là aussi pour vous répondre et vous apporter donc ce dont vous avez besoin et de l'aide et aussi vous expliquer surtout comment faire parce que il y a des fois des procédures à respecter pour pouvoir avoir certaines choses que vous n'arrivez pas à résoudre par vous-même. Alors, où ça se trouve exactement ce chat? Eh bien, ça se trouve en bas à droite. Vous avez un petit onglet et si vous êtes sur un smartphone, vous avez des bulles type dessin animé qui s'affichent et à ce moment-là, il suffit de cliquer sur le petit rond avec les bulles et vous pouvez voir le chat qui s'ouvre. Lorsque le chat s'ouvre, c'est vrai qu'il est en russe. Oui, je vous le concède, il est en russe, mais il suffit de taper bonjour dans la deuxième case et de cliquer sur le bouton bleu qui apparaît. Alors vous allez me dire à quoi sert la première case. Elle sert simplement à mettre votre prénom, qui n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de mettre votre prénom ou votre nom. Vous pouvez tout de suite aller dans la deuxième case qui s'affiche et taper bonjour. Pourquoi bonjour? Tout simplement pour qu'on sache que vous parlez français. Et à ce moment-là, vous parlez français et vous serez en général, je dis bien en général, réorienté vers la personne qui s'occupe du support en français. Notamment, l'après-midi, c'est Igor. Il est souvent là de 15h jusqu'à 22h actuellement, parce que nous sommes en horaire d'hiver. Donc, à partir du moment où vous avez tapé bonjour, vous cliquez sur le bouton bleu et normalement, on devrait vous répondre. Et souvent est également indiqué sur le chat donc de Skyway Capital la langue pratiquée par la personne qui vous parle. Il y a marqué EN, DE, FR, etc. Donc ils mettent les langues qu'ils pratiquent. Et comme ça, si la personne vous répond même en anglais, vous pouvez réinsister en voyant FR en disant je parle français, est-ce que vous parlez français? Des fois, c'est vrai. On va vous dire je ne parle pas français, on va vous dire en anglais que on peut vous répondre, mais uniquement en anglais. Surtout le week-end. Ne désarmez pas, ne soyez pas impatients. Le week-end, on vous parle en anglais ou en russe, parce que il n'y a pas grand monde qui est là pour vous répondre en français. Il y a les horaires de semaine qui sont là pour ça, et souvent même l'après-midi, pas trop le matin. Sauf le mercredi, vous voyez par exemple, Igor n'est souvent pas là le mercredi après-midi, mais par contre en compensation,
il est là le samedi matin. Voilà pour les quelques indications concernant le support. Maintenant, lorsque vous avez affaire au support, de temps en temps, eh bien, on va vous envoyer un email. Pourquoi? Parce que le support ne traite pas tout. Il y a certaines choses qui sont techniques et qui ne sont traitées que par le service qu'on appelle IT. Le service IT donc est un service technique qui va résoudre des problèmes techniques que ne peut pas résoudre le support en ligne. Et en l'occurrence, le support en ligne va donc envoyer un message au support technique pour leur demander de faire la manipulation dont vous avez besoin et que vous avez demandé. À partir de là, vous aurez la possibilité de recevoir un email. Dans cet email, il y a un numéro qui commence par dièse. Si vous recevez cet email qui commence par dièse, cela veut dire que votre demande a été prise en compte, mais qu'elle ne sera pas traitée immédiatement. Elle sera traitée à partir du moment où vous allez recevoir un deuxième email de la sorte avec un numéro qui commence par dièse. Alors j'espère que c'est un peu clair ce que je vous raconte là. Je répète, lorsque vous faites une demande qui doit nécessiter l'intervention d'un service technique, le support sur le chat en ligne va envoyer un message au service technique leur demandant explicitement de faire ce qu'ils demandent. Donc, ils ont vérifié avant tout cela votre requête. Ils ont envoyé au service technique un email et cet email, vous recevez en fait une espèce de copie. Vous recevez une attestation, vous recevez un justificatif comme quoi le support en ligne a bien envoyé une requête au service technique. Et pour le prouver, vous recevez, vous, un message qui est souvent rédigé, c'est vrai, en russe, et qui comporte un numéro qui commence par dièse. Votre problème ne sera résolu que lorsque vous recevrez un autre email en russe avec un numéro qui commence par dièse. Mais attention, attention, ne soyez pas en train de vous dire tout est beau, tout est gentil, il me renvoie un email avec un numéro, donc c'est que c'est réglé. Utilisez quand même les traducteurs en ligne, cette fois-ci vous pouvez les utiliser, vous faites un copier-coller du message reçu et vous regardez ce qu'on vous dit. C'est quand même pas trop difficile à faire de faire un copier-coller. Est-ce que des fois les gens disent « Oh, j'ai reçu un email en russe, je ne comprends rien du tout, je ne sais pas ce qu'ils m'ont dit. » Mais pourquoi vous n'utilisez pas? Vous savez traduire les pages automatiquement par Google et vous ne savez pas traduire un pauvre email qui vous est venu et vous avez juste fait un copier-coller, il est là en permanence sous vos yeux. C'est quand même un peu fort de café des fois, non? Bon, alors, une fois que vous avez reçu ce deuxième email, cela vous donne donc l'occasion d'aller vérifier si votre problème est résolu. Passons à un autre sujet. Nous avons donc traité ce sujet du chat de support et du support technique et des emails. À présent, nous allons passer à l'achat d'un pack. Vous souhaitez donc acheter un pack, mais tous les boutons sont grisés. Vous n'arrivez pas à cliquer le bouton parce que vous voudriez acheter un pack, mais en fait tout est gris. Et vous essayez en vain de cliquer, mais en fait il n'y a rien qui se passe. Et c'est là que vous allez appeler Gilles en panique en disant « Gilles, je ne comprends pas, je clique tout le temps sur le pack que je veux acheter, mais ça ne fonctionne pas. » Ah bah oui. Eh bien, c'est tout simplement parce que de temps en temps, il faut cocher des choses avant de pouvoir sélectionner votre pack. Il faut choisir un pack payable avec le compte principal au départ, pas le compte bonus, et parfois il s'agit de cocher une case. Et oui, alors, on va voir ça ensemble. Eh bien, nous allons voir, et je fais toujours une démonstration de ce dont je parle. Voilà donc les packs les plus courants, vous les connaissez, c'est ce qu'on appelle les incontournables. Eh bien, donc ces packs incontournables, lorsque vous voulez les acheter, lorsque vous voulez donc acquérir un pack, il est nécessaire de cocher d'abord une petite case qui vous donne un choix. En fait, vous avez deux choix. Soit vous achetez votre pack de base avec, par exemple, 25, 50, 100 ou 200 $ de base, ou alors vous faites un doublement de votre paiement. Vous doublez votre paiement. En faisant ce double paiement, vous avez droit à un bonus gratuit qui vous est offert.
Mais au départ, comme on ne sait pas ce que vous voulez choisir, eh bien en fait, il faut d'abord cocher une case. Et si vous ne cochez pas la case, en fait, eh bien ça reste comme sur les autres à côté. En fait, le bouton n'est pas bleu, il est gris. Et lorsqu'il est gris, on ne peut pas cliquer dessus. Voilà donc ce qui explique le problème et qui fait que lorsque vous voulez choisir un pack, il faut d'abord sélectionner le double paiement ou pas le double paiement, c'est-à-dire base ou double paiement. Et c'est que si vous avez sélectionné sur le pack en question que le bouton s'affiche en bleu. Et c'est qu'à ce moment-là que vous allez pouvoir cliquer dessus. C'est d'ailleurs, si vous connaissez un peu le back-office Skyway Capital, vous vous rendrez compte que tout est pratiquement pareil. Lorsque vous voulez faire une action quelque part, lorsque vous voulez cliquer quelque chose et que c'est grisé, il y a toujours une petite case à cocher quelque part. Le bouton, il est gris et lorsque vous cochez la case, il devient bleu pour que vous puissiez l'actionner. C'est comme ça que ça fonctionne en général. Donc, vous voyez que c'est une astuce importante, que c'est quelque chose qui peut être utile pour vous de pouvoir recevoir donc des informations de la sorte pour que vous aussi vous puissiez cocher une case pour que le bouton bleu s'affiche. Voilà donc qui est intéressant et utile. D'autre part, lorsque vous avez un compte Skyway Capital, vous le savez très certainement, et ce sont des sujets qui sont également traités dans ces soirées de formation que je présente, c'est la vérification des comptes. Alors, la vérification des comptes n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est un sujet que je traite habituellement et fréquemment. Pourquoi? Parce que la vérification des comptes est une opération importante. Elle est bien plus importante que la vérification du téléphone, qui, je précise au passage, ne fonctionne pas depuis au moins 2 ans. On ne peut pas vérifier les numéros de téléphone, ça ne fonctionne plus depuis 2 ans, surtout dans certains pays. Et par contre, la vérification du compte en lui-même et pas du téléphone, eh bien, la vérification du compte consiste à télécharger des documents et remplir des cases pour donner votre identité et votre adresse. Donc, vous avez fait votre vérification en téléchargeant ces fameux documents et vous voulez savoir si c'est validé. Eh bien, si c'est en cours de vérification, c'est indiqué sur la page de vérification, entre guillemets, je vous l'indique ici, vous voyez, vous pouvez le lire, il est écrit en vérification. S'il est marqué en vérification, ça veut dire que c'est pas fait. Ça veut dire que le service qui s'occupe de vérifier votre compte n'a pas encore fait le nécessaire et n'est pas encore arrivé à hauteur de votre demande. Si c'est vérifié, vous verrez un soleil bleu coché à côté de votre nom et prénom. Alors ça, on va le voir dans quelques petits instants. Et si vous devez rectifier quelque chose, cela s'affiche dans un bandeau dans le back-office. Par contre, ça, cette dernière indication, je vais également vous le montrer parce que ça, de temps en temps, on ne le voit pas. Petite précision au passage, maintenant, depuis peu, ce n'est pas votre nom et votre prénom qui est affiché dans le back-office, mais c'est votre adresse email. Donc en fait, rien que le fait de voir votre adresse email affichée au-dessus des comptes vous indique que vous n'êtes en fait pas vérifié. Donc c'est déjà une super indication que je vous recommande d'aller voir pour vous rendre compte si votre compte Skyway Capital est vérifié ou non. Et une fois que votre compte est vérifié, vous avez un petit soleil bleu de la sorte qui s'affiche coché. Et ce soleil bleu vous indique qu'en fait, vous êtes vérifié et votre nom et votre prénom s'affichent en clair et non plus votre adresse email. Alors qu'auparavant, si vous n'êtes pas vérifié, c'est bel et bien votre adresse email qui s'affiche à cet endroit. Compte en vérification, donc là, je ne sais pas si vous le voyez bien sur mon slide, mais il y a donc marqué en vérification. Cela signifie qu'il faut patienter, que le service de vérification de Skyway Capital vérifie votre demande sous 24 à 72 heures. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide aujourd'hui, mais je marque aussi 24 à 72 heures parce que si vous effectuez votre demande de vérification le vendredi soir en rentrant du travail et que vous pensez que ça va se faire dans les 24 heures, eh bien, il faut savoir que le service ne fonctionne pas pendant le week-end. Ils sont comme vous, ou la plupart des gens,
qui travaillent en semaine et ne travaillent pas le week-end, et donc ils ne vont pas valider votre demande avant le lundi. Soyez donc patient, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit 24 à 72 heures. Et d'ailleurs maintenant, quand vous cliquez sur la vérification, quand vous êtes arrivé au bout, ça vous affiche cela dans un petit rectangle, dans un pop-up, une fenêtre qui s'ouvre et qui vous dit attention, attention, dans les cas de figure du week-end, il faut attendre 24 heures ou 48 heures de plus dans la mesure où il ne travaille pas le week-end. Donc c'est indiqué et c'est important d'en prendre note. Par contre, vous voyez qu'en haut, vous avez, lorsque votre compte n'est pas vérifié, vous avez un bandeau qui s'affiche et qui vous dit attention, allez à section vérification, votre compte n'est pas vérifié. Petite astuce et petite information importante à ce niveau-là, c'est que si vous-même, vous venez juste de faire la vérification, il n'est pas nécessaire, en fait, de refaire la vérification parce que c'est toujours écrit que c'est pas fait. Alors, je répète. Donc, lorsque vous venez juste de terminer votre vérification, d'avoir téléchargé les documents, en fait, il y a toujours marqué en vérification. Mais en haut, le bandeau affiche toujours attention, vous n'êtes pas vérifié. Mais oui, c'est pas fait. En fait, tant que c'est pas validé par l'administration, en fait, vous n'êtes pas vérifié. Donc, le bandeau continue à s'afficher. Ça paraît pas comme ça, mais c'est important de le noter et de s'en rendre compte qu'en fait, ce bandeau reste en place tant que la vérification n'est elle-même pas validée. Par contre, après, ce bandeau va s'enlever une fois que la vérification est validée. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai dit. Autre chose, parfois les vérifications ne sont pas tout de suite valides. C'est-à-dire qu'il manque quelque chose. Vous avez oublié, vous avez vous avez écrit votre adresse de façon erronée. Ça arrive très souvent. Les gens ne copient pas exactement à la virgule près ce qui est écrit sur leur certificat de résidence ou justificatif de domicile. Tout dépend de l'endroit où on habite sur la planète, ça s'appelle autrement. Donc ce certificat de résidence, si vous ne recopiez pas mot par mot, virgule par virgule, dans le formulaire, ce qui est écrit, eh bien en fait on va penser que c'est pas la même adresse. Et à ce moment-là, on va vous l'indiquer. Mais comme vous ouvrez votre back-office et vous vous rendez compte qu'il n'y a toujours pas de vérification de validé, vous vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne m'a-t-on pas validé? Seulement, vous oubliez juste un tout petit truc. Vous oubliez de lire. Vous oubliez de lire qu'il y a un bandeau rouge où c'est écrit en rouge avec un rond rouge avec un point d'exclamation dedans et que ce bandeau rouge-rose, si vous préférez, vous indique qu'il y a une erreur. Et à partir de cette erreur, il faut savoir ce qu'il faut faire. Et c'est écrit ce qu'il faut faire. Seulement les gens sont tellement avec des œillères qu'en fait, ils ne voient absolument pas ce qui est écrit sur ce bandeau. Alors qu'en fait, on vous donne toutes les indications. J'ai encore eu le cas aujourd'hui où une personne m'a dit je ne comprends pas, c'est pas validé, c'est pas vérifié mon compte, mais je ne sais pas pourquoi. Alors que juste au-dessus, il y avait un bandeau comme celui-là, où c'est écrit en rouge, souligné en rouge, ce qui manquait. Il y avait une erreur dans l'adresse. Mais c'était écrit, mais simplement, on lit pas, on ne regarde pas, on fonce tête baissée, et on fait « Alors Gilles, est-ce que tu sais comment faut faire? Parce que je suis complètement largué. Là, on me demande de faire un truc et je ne comprends pas. » Ben attends, mon ami, c'est écrit dessus, comme sur le port-salut. Je précise que le port-salut, c'est un fromage. C'est écrit dessus. Et oui, il faut aller voir ce qui est écrit comme erreur dans le bandeau souligné en rouge. C'est écrit. C'est écrit en toutes lettres. Le problème est écrit. Donc, il s'agit juste de suivre les instructions. C'est rien de plus compliqué. Qu'est-ce que c'est simple d'utiliser le back-office de Skyway Capital. Et si en plus vous avez des formations du mercredi soir, c'est encore mieux. Alors, changeons de sujet. Vous voulez aider un filleul à payer. Ça, c'est gentil, vous êtes généreux et vous voulez aider vos amis et vos filleuls. Mais c'est aussi bien en tant que parrain, en tant que sponsor, en tant
que responsable d'aider les gens avec qui vous travaillez. Je souhaite aider un ami à charger son compte avec ma carte de crédit. Est-ce que c'est possible? Non. Si vous voulez charger le compte de votre ami avec votre propre carte bancaire, ça ne fonctionne pas. Il n'est pas possible de payer avec votre propre carte bancaire ou un processeur de paiement à votre nom directement sur le compte d'une autre personne. Parce qu'il y a un comparatif qui est fait entre le nom qui figure dans le compte réellement et le nom qui figure sur la carte bancaire. Donc, on ne peut pas. Alors, vous allez me dire, mais comment qu'on va faire? Eh bien, il faut créditer votre propre back-office et faire un transfert interne de compte à compte, de compte Skyway Capital, donc du vôtre, sur le compte de votre partenaire ou de votre filleul. C'est à lui que vous allez envoyer l'argent de votre propre compte Skyway Capital. Et c'est comme ça que l'on procède. Accéder à transfert de fonds. Donc, on imagine que vous avez placé de l'argent sur votre compte Skyway Capital grâce au système de chargement que vous connaissez. Ce sont des sujets que je ne peux pas tous les traiter comme ça, à la file les uns derrière les autres. Donc, on suppose ici, dans mon exemple, que vous avez chargé votre back-office avec l'argent nécessaire. Et que maintenant, vous voulez donc envoyer cet argent à votre filleul, que ce soit d'ailleurs votre filleul ou votre upline ou une personne qui est dans une autre branche, qui est dans une autre patte, comme on dit des fois, eh bien, cela fonctionne. À partir du moment où vous avez l'adresse email de la personne à qui vous devez envoyer l'argent, cela fonctionne dans tous les cas de figure, même si la personne n'est pas dans votre équipe, je précise. Donc, il s'agit d'aller sur transactions monétaires et vous allez aller sur la rubrique transfert de fonds. Et à partir de là, vous allez donc avoir l'occasion de suivre les instructions pour savoir comment envoyer cet argent à la personne que vous souhaitez. Alors, vous allez trouver une case sur cette page où il y a marqué transfert d'argent au partenaire. Transfert de fonds, c'est donc marqué transfert d'argent au partenaire. Et vous allez placer, pour commencer, l'adresse email de la personne à qui vous voulez envoyer l'argent. Alors, je précise bien. Attention, c'est important. Commencez dans l'ordre et ne faites pas les choses à l'envers. Ne placez pas le montant dans la case. Ne placez pas le montant dans la case. Il faut commencer par placer l'adresse email de la personne. Et il faut cliquer sur la petite loupe comme si vous vouliez faire une recherche. Donc, vous voulez rechercher votre correspondant. Vous voulez rechercher la personne à qui vous voulez envoyer l'argent. Et si vous avez la bonne adresse email qui est placée dans la case, automatiquement, lorsque vous allez cliquer sur la loupe bleue, votre correspondant, votre personne à qui vous voulez envoyer l'argent, va apparaître en dessous. Donc, son nom et son prénom vont apparaître en dessous. Et c'est comme ça que vous allez savoir que c'est juste. Si ce n'est pas le cas, ça va vous indiquer une erreur. Il vaut mieux envoyer de l'argent à la bonne personne. C'est quand même un peu logique. Donc, il peut des fois y avoir des similitudes dans les adresses email où la personne vous a donné une adresse email qui ne correspond pas exactement à celle de son compte. À ce moment-là, il est quand même préférable de vérifier auparavant que son nom et son prénom figurent bien en dessous lorsque vous allez cliquer sur la loupe après avoir placé l'adresse email dans la case. Voilà donc qui est dit. Une fois que vous avez placé l'adresse email et cliqué sur la loupe, son nom va s'afficher. Dorénavant, vous allez pouvoir placer le montant du transfert dans la case. Seulement maintenant. Ici, le crédit disponible indiqué entre parenthèses, le crédit en fonction du compte, parce que vous pouvez envoyer de l'argent depuis votre compte principal, mais aussi depuis votre compte bonus. Donc en réalité, vous avez le droit de transférer de l'argent depuis deux des comptes qui existent sur votre back-office, à savoir le compte principal, mais également le compte qui s'intitule bonus de parrainage ou bonus partenaire. À partir de là, vous pouvez envoyer de l'argent à qui vous voulez, à condition que son adresse email soit une adresse email correspondant à un compte Skyway Capital. Une fois que vous avez placé le montant, le bouton bleu en bas va s'afficher. Et là, encore une fois, vous allez devoir cocher une case, que ce soit pour recevoir un SMS ou recevoir donc un email. Pourquoi? Parce qu'il y a des sécurités, parce qu'on ne va pas
autoriser comme ça à envoyer de l'argent sans que ce soit vraiment confirmé ou consolidé, comme vous voudrez, par un code. Et ce code, pour le recevoir, eh bien, on vous demande de cocher la case si vous voulez recevoir ce code par SMS, donc par message sur votre téléphone, si votre numéro de téléphone est vérifié. S'il ne l'est pas, cochez d'emblée l'email. Et d'ailleurs, je vous conseille de cocher l'email en général. Ça me paraît beaucoup plus simple, même si de temps en temps les emails mettent un peu de temps à arriver. Ça peut arriver lorsque les serveurs sont saturés. À ce moment-là, les emails mettent un tout petit peu plus de temps à arriver. Patience, patience, patience. C'est le maître mot que l'on vous donne toujours chez Skyway Capital. Patience, parce que tout le monde est toujours pressé de tout faire, mais il faut un minimum de temps pour faire les choses. Alors, laissez faire les choses tranquillement et vous allez voir que ça se passera plutôt bien. Et ensuite, lorsque vous avez placé et l'adresse email et que vous l'avez vérifié, que vous avez placé le montant et que vous avez coché la bonne case pour recevoir le code, le bouton bleu, lui, va s'afficher et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir cliquer dessus. Une fenêtre va s'ouvrir. Cette fenêtre qui s'ouvre s'affiche donc en plein milieu de votre back-office et va vous demander le fameux code. Et vous allez me dire, mais quel code? Eh bien oui, il y a des gens qui ont suivi mon explication à l'instant et il y a des gens qui n'ont rien compris. Mais ça, des fois, je n'y peux rien. Alors, je viens de vous expliquer, il y a quelques secondes, que vous allez recevoir un code. Un code, oui, un code à 5 chiffres normalement, qui va arriver par SMS ou par email. C'est un code de sécurité pour être sûr que ce soit bien vous qui ayez demandé ce transfert d'argent. Parce que sinon, quelqu'un qui rentre dans votre compte pourrait vous demander tout simplement de faire un transfert. Si, admettons, vous avez de l'argent sur votre compte, je sais pas, moi, vous avez $100 ou 200 ou 300 ou plus, et vous avez quelqu'un qui rentre dans votre compte qui voit ça et qui se dit « Ah, chouette, je vais lui voler son argent ». Eh bien, ce n'est pas toujours possible parce que, en fait, si vous recevez-vous un code sur votre adresse email qui vous dit que quelqu'un essaie de bouger l'argent, eh bien, c'est une sécurité supplémentaire pour vous, pour que cet argent ne soit pas transféré donc illégalement. Ensuite, lorsque vous aurez transféré l'argent, il faut le savoir que l'argent va atterrir sur le compte principal de la personne. Ce qui veut dire qu'elle ne peut pas le retirer. C'est important cette notion. Parce que il y a des gens qui pourraient penser que, en fait, vous allez pouvoir utiliser Skyway pour faire des transferts d'argent et que vous allez pouvoir envoyer, je sais pas, moi par exemple, je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça, de l'argent d'un pays à un autre, admettons, en envoyant de l'argent, mais qu'en fait la personne va pouvoir le retirer de l'autre côté. Non, 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 ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez envoyer que de l'argent sur un compte principal, même s'il provient d'un compte bonus. C'est pas parce que vous l'envoyez du compte bonus qu'il va atterrir sur le compte bonus. Non, 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 non. Il va atterrir sur le compte principal. Là, c'est important parce que vous le savez bien que sur le compte principal, on ne peut utiliser l'argent que pour payer les packs. Et on ne peut pas le retirer. Donc, c'est important. Ce n'est pas un mode de transfert d'argent pour envoyer de l'argent au bled. C'est de l'argent que vous allez transférer à un filleul qui en a besoin pour acheter un pack. Ce n'est pas pareil. N'est-ce pas? Voilà pour les explications concernant les transferts d'argent. Ensuite, autre sujet. Où sont mes actions bonus? Ah oui, les fameuses actions bonus qui disparaissent comme par enchantement, elles ont disparu. C'était une chanson des années 80. Disparu. Non, ça n'a pas disparu et l'obtention des actions bonus est liée à des conditions qu'il faut remplir. Ça, c'est une notion que personne ne comprend. Enfin, je veux dire, peut-être 10 ou 20% des gens le comprennent. Je vous assure, si, je vous assure. Tous les jours, on a ce genre de questions, tous les jours, où les gens ils disent « Je ne trouve pas mes actions bonus, je n'ai pas compris qu'il y avait des conditions. » Les conditions, c'est quoi? Eh bien, c'est payer votre pack. Si vous ne payez pas votre pack, vous n'avez pas de pack.
Si vous ne payez pas votre pack, vous n'avez pas de cadeau. Si vous n'êtes pas gentil à l'école, vous n'avez pas d'image. Si vous n'êtes pas gentil, vous n'avez pas de bonbons. Si vous n'êtes pas gentil, vous n'avez pas de boîte de chocolat. Si vous truandez votre banquier, que vous ne payez pas votre prêt, il ne va pas encore à Noël vous offrir des cadeaux. Soyez respectueux de ce que vous engagez. Si vous voulez prendre un pack, vous vous engagez à le payer de A à Z. Pas, ah bah oui, bah ce mois-ci, tu comprends, il y a tante Germaine, elle avait besoin de manger, je lui ai prêté 50 $, j'ai pas pu payer mon pack. Mais on ne veut pas le savoir. Vous m'excuserez, je serais peut-être un peu cru dans cette affaire. Mais on ne veut pas le savoir. Vous avez pris un engagement de payer un pack. Sachez que si vous ne le payez pas jusqu'au bout, vous n'avez pas droit au bonus. C'est ça les conditions. Donc, ce qui veut dire que votre bonus, il faut que vous le déclenchiez à la fin. Vous allez y avoir droit, mais que si vous avez respecté votre paiement. Et tous les paiements jusqu'au bout. Du début jusqu'à la fin. Pas, j'ai sauté un truc, j'ai oublié, j'ai pas d'argent, je suis pauvre. Mais tout ça, c'est tout des fausses excuses. Parce que si vous faisiez un peu de parrainage, excusez-moi du peu, mais vous auriez de l'argent et vous auriez, à la place d'avoir des retards, vous auriez toujours de l'avance. Moi aussi, je paye des packs. Mais vous croyez quoi? Que je fais quoi? Je paye en avance. 2 mois, 3 mois, 4 mois à l'avance. Comme ça, un mois, j'ai vraiment un coup dur que je ne peux pas. Tout est payé. Et en avance. Suivez le guide. Suivez le guide. L'obtention des actions bonus est liée à donc des conditions. Et il faut les enregistrer à part, ces actions bonus. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Maintenant, une fois que vous avez fini de payer votre pack, les actions bonus vont apparaître ici. Là, vous le voyez sur mon slide, ça apparaît dans les comptes. Les gens vont dire, c'est où les comptes? Arrêtez. Allez dans votre back-office un peu plus souvent et vous allez vite comprendre où sont les comptes. Vous allez vite comprendre où est le principal, où est le bonus, où sont les bonus d'action et où se trouvent les cadeaux. Là, vous voyez que les cadeaux bonus sont affichés dans un des comptes qui s'appelle compte bonus d'action. Si vous avez fini de payer votre pack, en fait, les comptes bonus d'action vont s'activer et vos bonus d'action vont apparaître à cet endroit-là. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, on clique sur le bouton, c'est-à-dire on clique sur le lien une fois que votre pack, vous validez les actions bonus gratuites en sélectionnant le lien qui se trouve juste en dessous des mots qui sont devant. Vous voyez? Juste sur la même ligne devant, il y a marqué compte d'action bonus. Vous cliquez là-dessus. En fait, tout ce qui est souligné dans le back-office, c'est un lien. Donc, à partir du moment où vous avez quelque chose qui est souligné à côté des actions bonus, il faut cliquer dessus pour les valider. Oui, il faut cliquer dessus. Et ça vous donne quoi? Eh bien, on va vous demander de les inscrire. C'est-à-dire, on va vous demander de les enregistrer. Ces actions bonus. Et vous allez cliquer sur le bouton bleu cette fois-ci qui s'est affiché parce que vous avez cliqué en premier lieu sur l'autre bouton, sur le lien. Et là, vous allez avoir le contrat qui va être proposé. Le contrat, c'est quoi? C'est encore une fois le contrat comme quoi vous allez accepter de transformer ces bonus, ces actions bonus en actions réelles lorsque la société entrera en bourse. Je vous rappellerai que avant que l'entrée en bourse ne s'effectue, ce sont à la base les obligations convertibles que vous acceptez de convertir en actions, mais uniquement lorsque la société entrera en bourse. En attendant, vous ne faites que prêter de l'argent à la compagnie. Cliquez sur le bouton bleu pour accepter les conditions de ce transfert de part en action plus tard. Et vous avez également possibilité de reporter cette action, cette opération, si vous préférez, de telle manière à la faire plus tard parce que vous êtes pressé, vous devez partir au travail, vous avez quelque chose qui brûle dans la casserole sur le feu dans la cuisine et vous n'avez pas le temps de le faire. Vous pouvez faire cette opération plus tard et vous pouvez donc cliquer sur le bouton reporter. Voilà, je cherchais le nom. Reporter tel que c'est indiqué
sur mon slide. Et lorsque vous avez cliqué sur la page donc en question, là vous allez cette fois-ci retrouver sur la page Mes certificats, je précise, sur la page Mes certificats, vous allez retrouver à présent vos packs bonus et votre pack que vous avez payé et les actions bonus sur 2 lignes différentes. Ces 2 lignes vont ensuite être regroupées en une seule entité, en un seul coup d'œil. Et quand je parle du coup d'œil, je parle aussi de ce fameux œil qui est dessiné à côté de l'imprimante et qui en fait vous montre un certificat provisoire qui est disponible à ce moment-là dans votre back-office. Je ne veux pas m'étendre sur les certificats parce que je fais des sessions spéciales le mercredi soir qui parlent que des certificats. Donc, soyez au rendez-vous, invitez les gens qui ne viennent pas à ces soirées pour qu'ils puissent suivre les instructions et à ce moment-là, se débrouiller tout doucement tout seul dans le back-office. Je vois que beaucoup de gens, effectivement, ne viennent plus aux soirées de formation parce qu'ils ont fini par comprendre comment cela fonctionne. Ou alors, beaucoup de gens ne sont pas au courant que les soirées existent. Alors, j'espère que vous allez pouvoir en parler autour de vous et repréciser que cela existe. Au même titre que les soirées de conférence existent pour Christian. Parce que de temps en temps, j'ai des gens qui arrivent et qui me disent, au bout de 6 mois ou 8 mois, je n'ai aucune information de Skyway Capital. Je sais pas comment vous faites. Très sincèrement, moi, il y en a tellement par jour qui tombent qu'on n'a même plus le temps de les donner. On n'a même plus le temps de les donner parce que ça tombe, mais alors, telle une avalanche, toute la journée, il y a des infos. Allez dans votre back-office, cliquez sur Actualité, allez voir les vidéos, vous allez voir qu'il y a 1, 2, 3, 4 vidéos des fois par jour qui paraissent. Alors, si là, il n'y a pas d'information, moi, je sais plus quoi faire, très sincèrement. Même Christian, des fois, il se décarcasse, un peu comme Ducrot, pour vous donner des infos qu'il est allé piocher au fin fond du site de M. Yunitsky. Mais si chacun allait faire un tour sur le site de M. Yunitsky, ben, il se rendrait compte que les informations sont là, bim, juste sur votre nez. Et qu'en fait, on vous les donne parce que on essaye de vous apporter de l'information au maximum. Le problème, c'est que très souvent, c'est questions récurrentes. Je comprends qu'il y a des nouvelles personnes qui comprennent pas et à qui on doit expliquer. Mais il y a aussi des autres qui, effectivement, c'est sous leur nez et qui ne voient jamais rien. Que ce soit pour le back-office ou des explications générales sur l'entrée en bourse. Toutes les semaines, on a 2, 3, 4 personnes, 10 personnes qui posent la question de savoir quand est-ce qu'elle est l'entrée en bourse. Ça fait 1 an, là, au mois de mars, dans exactement 9 jours, dans 9 jours, ça va faire 1 an. 1 an. Ça va faire 1 an que ça a été annoncé que l'entrée en bourse, c'était fin 2019, début 2020. Il y a encore aujourd'hui, 1 an après, des gens qui posent la question. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Pourtant, on ne cesse de le répéter. Et c'est comme quand on apprend aux gens à utiliser back-office, c'est pareil. On ne cesse de répéter les mêmes choses. Alors, c'est vrai que des fois, c'est lassant. On se dit, mais Gilles, il raconte toujours la même chose. Mais si vous saviez le nombre de gens qui posent les mêmes questions de façon récurrente chaque jour. Et on a beau donner les réponses, et on a beau dire de venir aux conférences, quand les gens ont des questions, et qu'on peut donner les réponses, comme ce soir, ben les gens ne sont pas là. Et ça, parfois, c'est juste un peu décevant pour nous, parce qu'on se dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on nous entend? Est-ce qu'on ne nous entend pas? Moi, je vous invite vraiment à venir le mercredi soir et le vendredi soir dans nos conférences pour pouvoir avoir les informations dont vous avez réellement besoin et ne pas poser vos questions à Pierre, Paul ou Jacques qui ne connaissent pas la réponse. Alors désolé s'il y en a qui s'appellent Paul ou Jacques. Ceci dit, moi je m'appelle Paul aussi, c'est mon deuxième prénom. Désolé pour mon ami Jacques Olivier qui s'appelle Jacques lui aussi et qui donne beaucoup d'informations. Mais ça n'a aucun rapport, c'est simplement une expression de dire on ne va pas poser des questions sur les chats aux gens qui ne connaissent rien et qui ont le même problème d'ailleurs que vous, mais plutôt venir dans les soirées où on explique les choses très officiellement, parce que je vous rappelle que
les salles dont nous disposons, que ce soit moi ou Christian, sont des salles officielles prêtées par la compagnie. Donc, on est là officiellement pour vous apporter de l'information. Alors, je vais terminer rapidement en vous expliquant comment inscrire un filleul. L'inscription d'un filleul semble avoir changé. Comment faire? C'est pas bien différent. Il faut juste savoir que le nom de famille n'est plus demandé au départ pour des raisons de réglementation sur les données personnelles au sein de l'Europe et donc ce qu'on appelle le RGPD. C'est une réglementation qui a été mise en place depuis le mois de mai l'année dernière et qu'il faut respecter. Donc, on ne demande plus le nom de la personne, mais uniquement le prénom. Et vous avez des liens d'inscription qui sont les suivants. Et je vous ai déjà montré ces liens d'inscription qui paraissent aussi dans le back-office. Maintenant, vous avez des liens qui sont directement redirigés vers ce qu'on appelle la grille d'inscription, qui est en fait celle-ci. Alors, je vous fais un peu vite parce que mon heure touche à sa fin et que je veux pas trop abuser de votre temps. Mais sachez qu'il faut remplir ces quelques cases et qu'il faut vérifier que l'inviteur en haut soit toujours indiqué. S'il n'est pas indiqué, c'est qu'il y a un problème et que la personne doit le faire. Vous pouvez vous-même inscrire les gens sur cette grille. Vous cliquez, vous sortez de votre compte, bien sûr, vous vous déconnectez, vous utilisez votre lien de parrainage qui va sur cette grille et vous inscrivez les gens vous-même. Comme ça, vous êtes au moins sûr qu'ils sont inscrits correctement sur le formulaire en question là. Il faut passer son adresse email, cocher les cases, cocher le CAPTCHA également, ne pas oublier, hein, c'est pour indiquer que vous n'êtes pas un robot. Et puis, vous validez tout simplement pour continuer et la personne va recevoir un email dans sa boîte. Cet email contient un lien à cliquer, c'est bien sûr votre filleul, la personne que vous avez inscrite ou la personne qui s'est inscrite qui va recevoir cet email. Et ensuite, lorsqu'elle va cliquer sur le lien, elle va devoir remplir les cases de cette façon-là, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est elle-même qui va mettre son nom de famille que vous n'êtes pas censé savoir. Voilà, c'est comme ça. Et puis, on demandera à la personne de mettre un mot de passe, mais là aussi, c'est difficile pour certaines personnes, ne serait-ce que de lire ce qui est écrit. Très souvent, le problème que l'on rencontre sur cette grille-là, c'est que les gens oublient de cocher la case. Voilà. Ils oublient de mettre le plus devant leur numéro de téléphone, donc du coup, ils s'affichent pas correctement, il n'y a pas le drapeau de leur propre pays. Et quand ils mettent un mot de passe, en fait, ils mettent un mot de passe à leur manière, sans oublier de mettre et des minuscules, et des majuscules, et des chiffres, et un symbole. Et si vous ne mettez pas au moins l'un ou l'autre de cela, et que ça passe au moins 8 caractères en longueur, en fait, le mot de passe, il ne passe pas, comme on dit. Et là, on dit, je comprends pas, j'ai tout rempli, j'ai tout fait, mais ça se valide pas quand je clique dessus. Excusez-moi, mais si ça se valide pas, c'est que vous avez mal écrit quelque chose. Ou alors que vous avez mis une traduction automatique Google. Et oui, tout simplement, vous ne mettez pas FR en haut à droite et c'est le gros problème. Et là aussi, vous êtes sur une copie et pas sur l'original. Et là, Google vous repère parce qu'il y a CAPTCHA quelque part et on vous dit, ça marche pas. Ah oui, ça marche pas. Parce que vous êtes une copie du site et vous n'êtes pas sur le site réel. Donc, pas de traduction automatique. Ceci dit, je vais vous laisser pour ce soir. J'espère avoir répondu à la plupart de vos questions. Je pense pas que vous en ayez beaucoup parce que on a traité des sujets et en général, je tire toujours un petit peu en longueur pour que vous puissiez bien comprendre ce que j'explique. N'oubliez pas de revenir aussi bien le vendredi, bien que je crois que vendredi prochain, c'est soirée relâche pour Christian. Donc, observez ce que je vous ai dit. Regardez où sont les indications pour savoir si on est là ou pas. Suivez-nous sur les réseaux. En tout cas, moi, sur les réseaux sociaux, je poste en général quand je suis là, même si c'est que la veille ou le jour même. Et à ce moment-là, pour Christian, c'est pareil, c'est indiqué aussi, un peu à droite à gauche. Et si vous ne savez pas, vous allez dans votre back-office, c'est écrit dessus. Voilà, excellente soirée à vous, bonne soirée et à bientôt. Et je vous laisse avec ma vidéo favorite. Tiens, allez, on va faire un petit tour à Sébastopol pour vous montrer le projet Sébastopol juste après. Et puis je vous mets ma petite vidéo que j'aime bien. Allez, c'est parti. Bye bye, bonne soirée, à bientôt.